परम सत्कार गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ लड़ीवार शब्द विचार दे नाल जुड़ना करिए। मारू महला पंजवा। सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मुहारा झूठ पसारा। गवारा मतलब गवार, मूर्ख। कि हे मूर्ख, जगत दे पदार्थां दी शक्ल वेख के गलती ना खा, भुल ना कर बैठी। ये सारा झूठे मोह का ही पसारा है। सारा ये जो भी पसारा खिलारा है, ये झूठे मोह का पसारा है। किते इसनूं वेख के गलती ना खा जी, भुलेखा ना खा जी। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं। फिर फरमान है, जग में कोई रहन ना पाए, निचल एक नारायण। ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ परमात्मा ही सदा कायम रहने वाला है, वही सदा टिकिया रहने वाला है, होर सब मिथ्या है। फिर अगे फरमान है, गुरपूरे की पौ सरनाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। फिर समझाना करते हैं सतगुरु पातशाह कि हे भाई, पूरे गुरु की शरण प्यार है। गुरु की शरण पए मनुख मोह ते सोग दा सारा भरम है जिहड़ा वो मिटा लेंदे है, उन्हां दा मिट जांदा है। मोह का सोग का भरम है जिहड़ा वो खत्म हो जाता है जिहड़े गुरु की शरण पैंदे है। गुरु इक्को उपदेश हिरदे विच करदा है। फरमान है, एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायन। रिद मतलब हिरदे दे विच। तां समझाउणा करदे हैं सतगुरु पातशाह कि गुरु इक्को उपदेश हिरदे विच करदा है, इक्को दवाई दिंदा है कि हिरदे विच सदा कायम रहन वाला हर नाम सिमरना चाहिए। उन्होंने दृढ़ करवाउंदा है गुरु। ये औखद, औखद मतलब दवाई, नाम की दवाई गुरु दिंदा है। फिर अगे फरमान है, जिस नामै को तरसहे बहुदेवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। कहते हे भाई, जिस परमात्मा के नाम नूं अनेकां देवते भी तरसदे है। भी सानू नाम प्राप्त हो जे। मैं अगे भी दस्या है, जिहड़ा यह मनुखा जन्म है, इहदे विच ही परमात्मा का सिमरन हो सकता है।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा की बंदगी नहीं हो सकती, सेवा भगती नहीं हो सकती। केवल मनुखा जन्म ही है। हुण देवतियां दा जिहड़े वो भी जन्म मरण के गेड़ दे विच है, जूनां दे विच है। वो भी जूना जूनी वो भी नहीं कट सकते, वो आप खुद जन्म मरण के गेड़ च वो भी तरसदे है भी सानू मनुखा जन्म मिल जे किते, तो ये असी परमात्मा की भगती सेवा सिमरन करके इस आउण जाण के चक्कर तो जन्म मरण तो रहत हो जाइए। तो सानू जिहड़ा मनुखा जन्म मिलिया होया असी इहदी कदर ही नहीं समझते, इनू अजाई गवा रहे हैं। कहते वो भी तरसदे है, देवते भी मान लो ये अनेकां सारे ही भगत जिस प्रभु की सेवा भगती करते हैं कहते उन्होंने देवते तरसदे है भी सानू भी यह किते जन्म मिल जे तो असी भी सेवा भगती करिए। फिर अगे फरमान है, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पाए ना। जिहड़ा परमात्मा ने खसमियां दा खसम है, नथावियां दा थान है, न्योटियां दी ओट है, निआसरियां दा आसरा है, नपत्तियां दी पत है, नगत्तियां दी गत है। जिहड़ा परमात्मा गरीबां ते दुख, गरीबां दे दुख नाश करने वाला है। गरीबां मतलब जिहड़े निम्रता दे विच हैं, जिहड़े परमात्मा की सेवा भगती करते हैं, उन्होंने दुख नाश करने वाला है। वो परमात्मा पूरे गुरु पासों मिलता है, पूरे गुरु दे नाल जुड़िया, भाव गुरबाणी शब्द के नाल जुड़िया ही उस परमात्मा के नाल मेल हो सकता है, जिहड़ा सारे दुखा नासा कलेशां का नाश करने वाला है। फिर होर दुआरा कोई ना सूझै त्रिभावन धावै तां किछु न बूझै। नहीं भाई होर कोई दर ऐसा नहीं सुझदा जिथों नाम रतन मिल सके। वो केवल शब्द गुरु ही है, यही दर है। इस दर तो बिना होर नाम मिल ही नहीं सकता। जे मनुख तिन्ना भवनां विच दौड़ भज करदा फिरे, तिन भवन धरती आकाश पताल, कहते भला दी तिन्ना भवनां दे विच भी जिन्नी मर्जी दौड़ करदा फिरे, दौड़ भज, तां भी कहते उसनूं नाम रतन की कोई समझ नहीं पै सकती। वो केवल शब्द गुरु तो ही समझ पैनी है। फिर फरमान है, सतगुर साहो भंडार नाम जिस एहो रतन तिसै ते पाइन। ये एक गुरु ही ऐसा शाह है जिस दे पास नाम का खजाना है। उस गुरु पासों नाम रतन मिल सकता है, एक शब्द गुरु ही है। अगे फरमान है, जाकी धूर करे पुनीता सुर नर देव ना पावे मीता। नहीं भाई जिस प्रभु दी चरण धूड़ पवित्र कर दिंदी है, हे मित्र कहते उसनूं देवते मनुख
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹੋ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਪਾਰ ਪਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੋੜਹੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁੱਖ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਸੁਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੋਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮ ਧੇਨ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੂਰੇ, ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਰਸਾਇਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ।
ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੇਮੁਥਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰਹਿ ਪੰਚ ਧਾਤੂ, ਭੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵਹਿ ਨਿਰਮਲਾ ਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਰਕਤ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਤੂੰ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਜਬ ਭੇਟੈ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆਂ, ਛੂਹਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਬਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਪੜੋ, ਵਾਪਰੋ ਜਾਂ ਵਾਪੜੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕੁੰਠ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵੈਕੁੰਠ ਦੀ ਕਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਈ ਵੈਕੁੰਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰਾ ਬੋਲਦੇ, ਦੀਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਭਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵੈਕੁੰਠ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ
ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਸੋਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਹ ਭੇਤ ਨਿਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਐਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੁੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈ। ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਵਡਭਾਗ ਮਥਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਮਥਾਇਣਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਹਿ, ਤੁਛ ਮਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵਖਾਣਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬਿਆਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਸਿਤ ਲਾਏ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਤਲਾਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਤਾ ਠੰਡਾ ਥੀਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਥੀਵੈ, ਥੀਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਤਿਸ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਜਾਇਣਾ। ਜਮ ਕਾ ਪੰਥ, ਪੰਥ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਪੜਿਆ ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਈ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਿਆ ਕਿਰਮਾਇਣ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ, ਐਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਐਂ ਕਰੀਦੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਸੰਗ ਲਿਹੋ ਰਲਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਟਹਿਲੈ ਲਾਏ। ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਣਹੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈ ਰੱਖ।
ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਲਿਆ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੋ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਰਹਾਂ, ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਰੇ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਇਆ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮ ਸਰਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਦੁਆਰੇ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਦਰ, ਬੜੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਰਾਖਹੁ, ਇਹੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਟਕ ਲਏ, ਅਸਲ ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਅਡੋਲਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੰਤਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।